खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत-बहुत स्वागत। पेश आ देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। 300 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के वीजे होए रद्द, भारतीय विद्यार्थियों की वधी चिंता। डोनाल्ड ट्रंप ने करता वड्डा ऐलान, कहा सारी दुनिया ते लगावांगे टैरिफ। पहले विदेश दौरे दौरान सऊदी अरब जाणगे डोनाल्ड ट्रंप। स्पेस तो वापस लियाउण लई स्पेसएक्स नूं कहा थैंक्स। पीसी च सुनीता विलियम्स दा दिसिया हाई जोश। मुसलमानां लई आफत बन के आया म्यांमार दा भूचाल, नमाज पढ़दे समय 700 लोकां दी मौत, 60 मस्जिदां तबाह। आ गई दुनिया के सब तो सुरक्षित देशों की सूची, विश्व गुरु भारत के पाकिस्तान नालों भी माड़े हालात। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार, इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां हुईयां तमाम खबरां। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने हाल ही दे विच 300 तो वध विद्यार्थियों के वीजे रद्द कर दिते हैं। ट्रंप के प्रशासन वालों विदेशी विद्यार्थियों विरुद्ध की गई कार्रवाई तो बाद उत्थे पढ़ रहे भारतीयों विच दहशत का माहौल है। इस सब विचकार विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान ने इस डर नूं होर वधा दिता है, जो संकेत दिंदे हन कि होर विद्यार्थियों नूं वापस भेजा जा सकता है। ट्रंप प्रशासन की यह कार्रवाई कथित तौर पर उन्हां विद्यार्थियों विरुद्ध है जो कैंपस विच विरोध प्रदर्शनां विच शामिल हैं। इस विच फलस्तीन का समर्थन करने वालियां नूं विशेष तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हैरानी की गल है कि यह कार्रवाई न सिर्फ उन्हां विद्यार्थियों विरुद्ध की जा रही है जो प्रदर्शनां विच शारीरिक तौर पर शामिल सन, सगों उन्हां विद्यार्थियों विरुद्ध भी की जा रही है जिन्हां ने सोशल मीडिया ते कथित देश विरोधी पोस्टां नाल लाइक कीतियां ने, सांझियां या टिप्पणी की सी। राष्ट्रीय सुरक्षा ते सख्त स्टैंड लैण वाले रूबियो ने हाल ही विच कहा कि 300 तो वध वीजे रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर रोज असी इन्हां पागल लोगों नूं लभ रहे हैं जो चीज़ां नूं तबाह कर रहे हैं। हालांकि उसने वो जानकारी नहीं दी जिस कारण उन्हां दे वीजे रद्द किए गए। उन्हां दीयां टिप्पणियां बोस्टन के बाहर मैसेचुसेट्स विच हिरासत च ले गए एक तुर्की विद्यार्थी बारे एक सवाल के जवाब दे विच आईयां। उसने गाजा विच इजरायली हमले विरुद्ध फलस्तीनियां लई समर्थन प्रगट किया सी। बाल अध्ययन और मनुखी विकास की खोज विद्यार्थन रुमेसा नूं मंगलवार शाम नूं टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के बाहर सादे कपड़ियां वाले एजेंटा ने हिरासत विच ले लिया। उसने एक साल पहला टफ्ट्स डेली विच एक लेख लिखिया सी जिस विच यूनिवर्सिटी वालों इजराइल नाल जुड़ियां कंपनियां तो विनिवेश करन तो इनकार करन अते फलस्तीनी अधिकारियों प्रति इस दे रुख की आलोचना की गई सी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह पूरी दुनिया ते टैरिफ लगाउणगे। उन्होंने यह ऐलान एयरफोर्स 1 ते पत्रकारां नाल गलबात करदिया होया कीता। उन्होंने कहा आने वाले दिनों च असी सारे देशों ते टैरिफ लगावांगे। हुण तक अमेरिका उन्हां देशों ते टैरिफ लगाउण दी गल करदा सी जो अमरीकी वस्तुआं अते सेवावां ते आयात ड्यूटी लगाउंदे हन जां उन्हां देशों ते जिन्हां नाल अमेरिका दा वपार असंतुलित है। पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान नाल सारिआं नूं हैरान कर दिता है क्योंकि उन्होंने कहा कि अजिहा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरफोर्स 1 विच पत्रकारां नूं कहा असी सारे देशों नाल शुरुआत करांगे, देखते हाँ की हुंदा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरी समय ते उन्हां धमकियां वाले टैरिफां विचों कुछ नूं वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि सिर्फ कुछ देशों ते असर नहीं पवेगा अते सिर्फ 10 या 15 देशों ते रेसिप्रोकल टैरिफ लगाउण दीआं अफवाहां नूं खारिज कर दिता। उन्होंने कहा कि वह 10 या 15 देशों बारे गल नहीं कर रहे, असी सारे देशों बारे गल कर रहे हाँ, कोई कट ऑफ नहीं है। यह अंदाजा लगाया जा रहा सी कि यह रेसिप्रोकल टैरिफ एक दर्जन तो वध देशों नूं प्रभावित करेगा जिन्हां बारे ट्रंप प्रशासन का मनना है कि वह अमेरिका नाल अनुचित व्यापारक अभ्यास करते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका ते भी ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं। अजिहा इसलिए क्योंकि अमरीकी खजाना सकत्तर स्कॉट ने देशों के एक समूह बारे गल की सी जिसनों उन्होंने डर्टी 15 दसिया से। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि वह अमेरिका ते टैरिफ लगाउण वाले देशों प्रति वधेरे दयालु
ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਰਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ। ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਚੋਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਅਤੇ ਬੁਚ ਵਿਲਮੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜੌਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਲਡ ਪਨੀਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਧਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਲਮੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਲਮੋਰ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਟਨਲ ਵਿਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ 7.7 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਪਰਿੰਗ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਆਫਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮਾਨਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖਤਰਨਾਕ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 1700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ 2000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਮਸਜਿਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਰਿੰਗ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬ ਗਏ। ਇਰਾਵਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਆંકੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਭੂਚਾਲ 2025 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ
ਨਮਾਜ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸੇਫਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, UK ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਨੰਬੀਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਸੇਫਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 65ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, जबकि भारत 66 स्थान ते है, यानी कि पाकिस्तान ने 65 स्थान हासिल किया है ते भारत ने 66 स्थान हासिल किया है। ये दोवें देशों लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि पाकिस्तान ने हुण सुरक्षा के मामले विच भारत नूं पिछे छड्ड दिता है। दिलचस्प गल यह है कि अमेरिका, जिसनूं अक्सर सुरक्षा लई चोटी दे देशों विच दर्जा दिता जाता है, इस सूची दे विच ओह 89 स्थान ते पहुंचा है, जो कि दोवां दक्षिणी एशियाई देशों नालों भी घट है। इस सूची विच अंडोरा ने 84 अंकां नाल सब तो सुरक्षित देशों विचों पहला स्थान हासिल किया है। इन्हां तो बाद संयुक्त अरब अमीरात जो कि 84 ते आउंदा है, कतर 84.2, ताइवान 82.9 ਅਤੇ ओमान 81.7 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹਨ। ਨੰਬੀਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦਰਜਾ ਬੰਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਏ ਆંકੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸੇਫਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਵਲ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ अर्क, कैस्टर ऑयल ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਪਿਸਤਾ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਦਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ $45 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਨਾਜ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ओंटारियो ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ 1 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਸੀ। ਹਾਈਡਰੋ 1 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬੈਰੀ, ਔਰੀਲੀਆ ਦਾ ਕਵਰਸਤ ਲੇਕਸ, ਅਦਰ ਪੀਟਰਬरो ਅਤੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਿਖੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। इस तो इलावा 25 mm बर्फबारी हुई है, जबकि पीटरब्रो विखे 20 mm, एरिलिया विखे 19 mm ਅਤੇ ਬੈਰੀ ਵਿਖੇ 15 mm ਬਰਫਬਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਡਿੱਗਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਡਰੋ 1 ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਕੈਟਲਿਨ ਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ निकलन दी यानी कि घरां विचों बाहर निकलन दी अपील की गई है। फ्रीजिंग रेन कान सड़कों ते तिलकन बहुत ज्यादा होने का खदशा जाहिर किया गया, जबकि दरख्तां दे टाहने भी आवाजाही विच अड़िका बन सकते हैं। पीटरब्रो विखे प्रभावित लोगों वास्ते 4 रिसैप्शन सेंटर खोले गए हैं। उधर दरख्त डिगन कारण कई सड़कों ते आवाजाही बंद हो गई है। लोगों को मलबे तो दूर रहने की हिदायत दी गई है, जिन्हां विच बिजली दीयां तारां भी उलझियां हो सकदियां हन। म्यांमार ते थाईलैंड विच आए जबरदस्त भूचाल कारण हुण तक 1700 तो वध लोकां दी मौत हो चुकी है। हज़ारां लोग फट्टड़ हालत विच हस्पतालां विच इलाज अधीन हन। हुण तक रुक रुक के कई बार भूचाल दे झटके लग चुके हैं। भूचाल प्रभावित खेतर दे बहुते इलाकिਆਂ विच तां लोग अपने घरां अंदर जाण तो भी डर रहे हैं। कई इमारतां सिर्फ मिट्टी दी ढेरी बन के रह गईयां हन। इस दौरान विज्ञानियों ने दुनिया के एक हिस्से विच वड्डा भूचाल आउण दा दावा किया। इस विच कहा गया कि भूचाल नहीं सगों इस्तांबुल महा भूचाल आउण वाला है, जिस कारण लखां लोग मारे जा सकते हैं। इन्ना ही नहीं, अजिहा ही दावा जापान बारे भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जेकर जापान के प्रशांत तट उत्ते वड्डा भूचाल आउंदा है तां देश नूं भारी नुकसान हो सकता है। सरकार की नवी रिपोर्ट मुताबक यह भूचाल $1.81 ट्रिलियन तक का नुकसान कर सकता है, जो जापान की कुछ GDP तो लगभग अद्धा है। दुनिया भर अंदर सब तो वध भूचाल जापान विच ही आउंदे हन। सरकार के अनुसार अगले कुछ सालों विच ननकाई ट्राफ नामक भूचाल वाले खेतर विच 8 तो 9 तीव्रता के भूचाल की संभावना 80% है। कैबिनेट दफ्तर की रिपोर्ट विच कहा गया है कि यह नवा अनुमान पहला दे अनुमानित 214 ट्रिलियन येन नालों बहुत ज्यादा है। इसलिए वधदी महंगाई अपडेट किया गया है। पूर डाटा अते वधे हुए हड़ खेतरां नूं शामिल करन वर्गे कारक जिम्मेवार हैं। रिपोर्ट के अनुसार जेकर इस खेतर विच 9 तीव्रता नाल भूचाल आउंदा है तां लगभग 12 लाख लोकां नूं सुरक्षित थावां ते भेजना पै सकदा है। जेकर यह भूचाल सर्दियां दी रात नूं आउंदा है तां सुनामी अते इमारतां दे ढह जाण कारण लगभग 2.98 लाख लोकां दी मौत हो सकदी है। इस दे नाल ही दस दिए कि नानकाई ट्राफ जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रशांत तट ते स्थित एक 900 किलोमीटर लंबा खेतर है, जिथे फिलीपींस समुद्री प्लेट यूरेशियन प्लेट के हेठा खिसक रही है। विज्ञानियों अनुसार इस खेतर विच हर 100 तो 150 साल विच एक बार एक बड़ा भूचाल आउंदा है, जो भारी तबाही मचा सकता है। पिछले साल जापान ने अपने पहले महाभूचाल की चेतावनी जारी की सी, जो खेतर के तट से 7 तीव्रता का भूचाल दर्ज किया गया सी। यह इस गल का संकेत सी कि ननकाई ट्राफ विच 9 तीव्रता के भूचाल की संभावना वध रही सी। पिछले हफ्ते म्यांमार ते थाईलैंड च आए भयानक भूचाल कारण भारी तबाही हुई सी। इस दौरान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक च 4 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जो नाजुक दस्तावेज चोरी करने की कोशिश कर रहे सन। ये चारे भूचाल दौरान ढह गई उच्ची इमारत के नेड़े गैर कानूनी ढंग नाल दाखिल हुए। ਉਹ ਉੱਥੋਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उक्त व्यक्तियों को ढह ढेरी हुई स्टेट ऑडिट दफ्तर की इमारत के मलबे चों फाइलां चुकते फड़िया गया। बैंकॉक के अधिकारियों ने उक्त थां नूं एक पाबंदीशुदा खेतर ऐलानिया सी। उत्थे किसी नूं भी बिना इजाजत तो जाण दी आग्या नहीं सी। पुलिस जांच दौरान यह वेख्या गया कि सिर्फ एक व्यक्ति कोल ही जायज वर्क परमिट सीगा। उसने एक इमारत निर्माण प्रोजेक्ट का मैनेजर होने का दावा किया सी। होरना तिन्हां कोल कोई परमिट नहीं सीगा, जिस करके इन्हां सारिआं नूं गिरफ्तार कर लिया गया।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਤਰਾ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੈਲਾਂਗੋਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾਲੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਵੇਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 8 ਸੈਂਟਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਨੇ ਖਾਨ 72 ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ 8 ਸੈਂਟਰਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 8 ਸੈਂਟਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਯਾਨੀ PTI ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹਨ, ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ ACC ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸੀ। ਡੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਵਲ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਅਤੇ ਸਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਫਗਾਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡੋਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ACC ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਡੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 923 ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲਰਾ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 923 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 715 ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 213 ਨੂੰ ਤੋਰਖਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 116 ACC ਧਾਰਕ, 290 POR ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ 21 UNHCR ਟੋਕਨ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।